दोस्तों આગળ વધીએ પહેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેક વિડિયો જલ્દી મળી શકે। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रोजेक्टाइल मोशन ना आ बीजा लेक्चर में आज आपणे भणीशुं हाइट टू ग्राउंड माटेनुं प्रोजेक्शन। लास्ट लेक्चर में आपणे भणी गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब के जमीन परथी पदार्थ ने प्रक्षिप्त करवामां आवे अने ए पदार्थ गति करी अने फरी पाछो जमीन पर आवे ने एना माटे आपणे घणा बधा सूत्रों समझ्या हता। याद छे ने कया कया सूत्रों समझ्या हता? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट नो सूत्र शुं हतुं? 2u sin theta upon g। पछी हाइट नो सूत्र u square sin square theta upon 2g and range u square sin 2 theta upon g। ओके, आ त्रण सूत्रों आपणे ग्राउंड टू ग्राउंड माटे समझी गया। मतलब जયારે ग्राउंड थी आपणे कोई पदार्थ ने यू वेग थी प्रोजेक्ट करता था अने ए सीधो बीजी जग्याए आवतो तो ए दरमियान एनी रेंज, मैक्सिमम हाइट अने आ समय दरमियान टाइम ऑफ फ्लाइट, आ बधी ज वस्तुना सूत्र आपणे मेळवी लीधा छे लास्ट लेक्चर में। बराबर, जो तमे न जोयुं होय तो पहेला ए लेक्चर जोशो अने ए जोया पछी आ लेक्चर ज्यारे तमे जोशो ने तो तमने सरस रीते खबर पड़ी जशे, कारण के एनी अंदर घणा बधा दाखलाओ सारा सारा कराया छे अने ए जे कन्सेप्ट है कन्सेप्ट समझ्या पछी आ कन्सेप्ट समझवामां तमने जराय मुश्केली नहीं पड़े। ओके, शुरुआत करिए के ऊंचाई थी जमीन परनी प्रक्षिप्त गति। धारो के आपणे एक लई लईए, एक बिल्डिंग लई लईए। आ बिल्डिंग छे, विजिबल थाय एवो कलर लईए, व्हाइट कलर ज लईए। आ बिल्डिंग छे, जमीन सपाटी, आ जमीन सपाटी। હવે બિલ્ડિંગ પરથી કોઈ પદાર્થને તમે જ્યારે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે, ધારો કે તમે આ દિશામાં પ્રક્ષિપ્ત કરો છો પદાર્થને, આ દિશામાં યુ જેટલા ઇનિશિયલ વેગથી, નીચેની तरफ કોઈ વેગ નથી, તમે ફક્ત આમ સીધો ફેંકો છો આ દિશામાં, હાઈટ પરથી સીધો ફેંકો છો तो सीधो फेंको छे दरमियान एनी पासे प्रारंभिक वेग मात्र ux है, uy एनी पासे 0 है, इनिशियली uy 0 है। पण आ कई सीधो थोड़ी जैसे, आ पदार्थ आम सीधो थोड़ी जैसे, जेम जेम आगळ वधशे एम अहींया पहोंचशे। केम तो के एने हवे थोड़ो वेग मळ्यो नीचेनी तरफ, कयो? uy, ux तो ए ज अचल रहेवानो रहेशे ने। हजू आगळ पहोंचशे एटले ए धारो के अहींया पहोंचे तो ux एनो ए ज अचल रहेवानो अने uy वधशे। थोड़ा समय पछी अहींया पहुंचे तो ux तो ए दिशा में अचल रहेशे, कारण के समक्षितिज दिशा में एनो कोई प्रवेग होतो नथी ने कोई प्रवेग न होय त्यारे एनो वेग केवो रहे? अचल रहे, कारण के समक्षितिज दिशा में कोई एक्सेलरेशन छे नहीं। आपणे लास्ट ग्राउंड टू ग्राउंड में ए ज लीधुं हतुं ने, समक्षितिज दिशा में कोई एक्सेलरेशन हतो नहीं, मतलब एनो ax 0 थतो हतो। पण uy केम मळे छे? कारण के समक्षितिज शिरोलंब दिशा में आपणने मळे छे शुं? g, ए बराबर -g, एटले आपने uy मळे छे। फाइनली ए अहींया पहोंचे छे अने छेल्ले ग्राउंड पर आवे छे तो एनो गतिपथ ऑलमोस्ट आ प्रकारे मळे छे आपने, आ प्रकारे गतिपथ मळे छे ने आ गतिपथ दरमियान एने एना पर सतत y दिशा में प्रवेग लागे छे। एना पर प्रवेग ज्यारे ऊंचाई थी जमीन पर प्रक्षिप्त गति करे त्यारे ux केवो रहे छे? अचल। uy शुं थाय छे? बदलाय छे। मतलब uy વધે છે કારણ કે હાઈટ થી નીચે આવે છે, હાઈટ થી નીચે આવશે એટલે નીચેની તરફ પ્રવેગ લાગે, નીચેની તરફ પ્રવેગ લાગે એટલે એનો વેગ શું થશે? વધશે। તો આ ખાસ યાદ રાખજો કે અહીંયા તમારે બીજું
એનો ગતિપથ કેવો રહે છે? ગતિપથ પેરાબોલિક રહે છે. ઓકે, પેરાબોલા આકારનો પેરાબોલિક રહે છે ગતિપથ. અને ગતિ દરમિયાન Vx અચલ રહે છે. આપણે આ રીતે લખીએ કે એનો જે વેગ છે ને, વેગનો Vx કેવો રહે છે? અચળ. પરંતુ Vy વધે છે, રાઈટ? કારણ કે આ સીધી દિશામાં ગતિ કરે છે. તો આના પરથી જે પ્રશ્નો લઈએ, થોડાક પ્રશ્નો, અને એ પ્રશ્નોને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા એની આપણે શરૂઆત કરીએ. થોડાક પ્રશ્નો આ રીતે પૂછાઈ શકે. એક એવો પ્રશ્ન લઈએ કે જેની અંદર બધા જ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. તો પહેલો પ્રશ્ન લઈએ. ધારો કે એક જમીન છે, ધારો કે એક ટાવર છે. આ પ્રમાણે ટાવર લઈ લો. ટાવર પરથી એક પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે આ રીતે u જેટલા વેગથી. તો અને એ u આપણને શરૂઆતમાં આપી દીધો છે, બરાબર? u લગભગ લઈ લઈએ. ટાવર પરથી શોધો. આપણને અહીંયા આગળ એક કામ કરીએ, ટાવરની હાઈટ આપણે લઈ લઈએ. ટાવરની હાઈટ 20 મીટર લઈ લઈએ. ચાલો, ઓકે. 20 મીટર ઊંચા ટાવર પરથી 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના પ્રારંભિક વેગથી પદાર્થ પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. સમજો, આ દિશામાં. હવે આ દિશા પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો સીધો તો જશે નહીં. ધારો કે ગ્રાઉન્ડ પર એ પહોંચે છે. આપણે ગ્રાઉન્ડ બનાવી દઈએ. ધારો કે તે આ પથ પર ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચે છે. આમ ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચે છે. તો તમે જાણો છો કે ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચશે ત્યારે એને જે ઘટકો છે અલગ અલગ, દરેક સ્થાને અહીંયા હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ uy વધશે ને, જેમ જેમ આગળ વધશે એમ uy વધશે. અને નીચેની તરફ એક પ્રવેગ લાગશે. કયો લાગશે? બરાબર, g. એટલે આપણે g ને માઇનસ લઈએ છીએ દરેક કિસ્સામાં. તો આપણને પહેલું કહ્યું છે કે સમક્ષિતિજ, પહેલું કે જમીન પર પહોંચવાનો સમય. જમીન પર પહોંચવાનો સમય જ્યારે પહેલું લઈએ, જમીન પર પહોંચતા લાગતો સમય. શરૂઆતમાં પદાર્થ 20 મીટર હાઈટ પર છે, બરાબર? જ્યારે આ જમીન પર અહીંયા પહોંચે ત્યારે એને y દિશામાં કેટલું અંતર કાપ્યું? જેટલું y દિશામાં અંતર કાપે છે, એક સાથે અંતર કાપે છે. y દિશામાં અંતર કાપે છે અને x દિશામાં પણ અંતર કાપે છે, જેને આપણે હોરિઝોન્ટલ રેન્જ ધારો કે અવધિ કહીએ, જે આપણે શોધવાની આવશે. તો જે y દિશામાં અંતર કાપે છે કેટલું કાપે છે? તો 20 મીટર હાઈટ પર હતો અને નીચે આવે ત્યારે કેટલો થાય? 0 થાય ને. તો 20 મીટર અંતર કાપે, અહીંયા આવશે એટલે y ડાયરેક્શનમાં ડિસ્ટન્સ કેટલું કાપ્યું? જોઈ લો કેટલું કાપે છે. 20 મીટર અંતર કાપે છે. તો એ 20 મીટર અંતર આપણે શોધવાનું છે. તો y દિશાની ગતિ લેતા, ચલો y દિશાની ગતિ. y દિશામાં uy કેટલો છે? પ્રારંભિક વેગ 0, કારણ કે એક જ છે ને. અહીંયા આ તરફ એક જ વેગ મળે છે એનો ઇનિશિયલ વેગ કેટલો? ux. એ uy કેટલો છે? 0. ઇનિશિયલ વેગ 0 y ડાયરેક્શનનું. પછી કેટલું અંતર કાપે છે? y દિશામાં અંતર કેટલું કાપે છે? તો s બરાબર 20 મીટર કાપે. દેખાય છે ને? s બરાબર 20 મીટર. બીજું કે એના પર લાગતો પ્રવેગ કેટલો? ay માઇનસ g. અને સમય ધારો કે t હોય તો બોલો કયું સૂત્ર લઈ શકાય આપણે? s = ut + ½ at² લઈ શકાય. s = ut +
हाफ AT स्क्वेर। तो लई लीए, अहींया लखी दईए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वेर। S ની જગ્યાએ કેટલું છે આપણી પાસે? નીચેની તરફ ડિસ્ટન્સ છે તો -20 લઈએ। મેં તમને કહ્યું તો અંતર નીચેની તરફ હોય તો કેટલું લેવાનું? માઇનસ। ખબર છે ને, મોશન અંડર ગ્રેવિટી, ગુરુત્વ પ્રવેગ હેઠળની ગતિમાં અંતર, નીચેના અંતરને આપણે કેટલા લેતા હતા? માઇનસ। તો અહીંયા કેટલા થશે? -20। U કેટલા છે અહીંયા આગળ? 0। તો 0 પ્લસ 1/2 એ કેટલા છે? -10। G લઈએ ને એ બરાબર -G, જેને શું લઈશું? -10 અને T સ્ક્વેર। ઓકે, માઇનસ માઇનસ બંને તરફથી જતા રહેશે। 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 5 જા 5T સ્ક્વેર। તો T સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20/5। તો T બરાબર T સ્ક્વેર 4 5 જા થાય ને, આ 4 ઉડી જાય, 4 નો વર્ગમૂળ કેટલું થશે? 2 સેકન્ડ। ઓકે, તો જમીન પર પહોંચતા લાગતો સમય કેટલો મળે આપણને? 2 સેકન્ડ। અહીંયા કશું જ નથી કર્યું, તમે અચલ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ અથવા તો મોશન અંડર ગ્રેવિટી વાળા જે ફોર્મ્યુલા છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે। અહીંયા તમારે નીચેની તરફના ડિસ્ટન્સને માઇનસ લીધું, પછી વેગ 0 છે, પ્રારંભિક વેગ। તો જમીન પર પહોંચતા લાગતો સમય કેટલો થાય? 2 સેકન્ડ। ખ્યાલ આવી ગયો? બીજું આપણને પૂછે છે કે સમક્ષિતિજ અવધિ ગણો। બોલો મિત્રો, સમક્ષિતિજ અવધિ ગણો। અવધિ ગણો એટલે પદાર્થ જેટલું y ડિસ્ટન્સ કાપે છે એટલું ને એટલું x ડિસ્ટન્સ તો કાપે છે ને। તો આપણે અવધિ કઈ દિશામાં એનું અંતર છે? x દિશામાં। તો આપણે કયા ડાયરેક્શનમાં ગતિ લેવી પડશે? x ડાયરેક્શન, બરાબર। તો x દિશાની ગતિ તો આપણે શોધવાનું છે સમક્ષિતિજ અવધિ। તો એ વખતે S બરાબર કેટલું છે? R। ux કેટલું છે? જેનો પ્રારંભિક વેગ હતો એ જ, જે પહેલો વેગ હતો 5 મીટર પર સેકન્ડ, એ ux જ હતો ને। એ હંમેશા કેવો રહે છે? અચલ રહે છે। સમક્ષિતિજ દિશામાં એ કેવો રહેશે? અચલ રહેશે। અને સમય નીચે પહોંચતા જેટલો y ડાયરેક્શનમાં નીચે આવે છે એટલો જ x ડાયરેક્શનમાં પણ આગળ જશે। તો જે આ t બરાબર 2 સેકન્ડ છે એ જ અહીંયા આપણે લઈ શકીએ, કારણ કે એને અહીંયાથી ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચવા માટે જે y ડાયરેક્શનનું ડિસ્ટન્સ કાપ્યું હતું એ જ સમય દરમિયાન x ડાયરેક્શનનું ડિસ્ટન્સ કાપે છે। મતલબ શિરોલંબ જે અંતર કાપ્યું હતું એ જ સમક્ષિતિજ અંતર કાપે છે। તો આ જે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કાપે છે એને આપણે અવધિ કહીએ તો એ સમય પણ કેટલો લઈ શકીએ? આપણે 2 સેકન્ડ લઈ શકીએ। ઓકે, તો t બરાબર કેટલા લઈએ? 2 સેકન્ડ। અહીંયા ax બરાબર કેટલા થશે? ઓફકોર્સ 0 થાય ને। બસ બોલો કયો ફોર્મ્યુલા ઉપયોગ કરીએ આપણે અહીંયા આગળ? એ જ ફોર્મ્યુલા જે આમાં ઉપયોગ કર્યો તો S ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ UT પ્લસ હાફ AT સ્ક્વેર। U मतलब ux, t प्लस 1/2 g माइनस एन टी स्क्वेर। तो આપણે મેળવી લઈએ s ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? r। ux 0 છે તો આ પદ કેવું થઈ જશે? 0 0 પ્લસ 1/2 g માઇનસ 10 થશે ને, અને t સ્ક્વેર t કેટલા છે? હા ut, હા ut 2 into 5 થશે। અહીંયા આપણે જરાક કરેક્શન કરીશું। ux કેટલા છે આપણા? 5 into 2 પ્લસ 1/2 ax 0 થઈ જશે t સ્ક્વેર, કારણ કે ax ની દિશા છે ને અહીંયા g નહીં આવે, અહીંયા શું આવશે? ax આવશે। ax તો ax તો આપણી પાસે કેટલા છે? 0 છે, તો 0 થઈ જશે। તો r is equal to 5 into 2 કેટલા થશે? 10 મીટર। તો અવધિ આપણને કેટલી મળી? r is equal to 10 મીટર, 10 મીટર અંતર કાપે। x ડાયરેક્શન ની ગતિ છે ને, x ડાયરેક્શન ની ગતિ છે એટલે આપણે જે પણ ઘટકો લઈએ કયા લઈએ? x ડાયરેક્શન, ux ax t બધા જ લઈએ, આની વેલ્યુ તમે મૂકશો એટલે તમને r બરાબર કેટલા આવશે? 10 મીટર મળશે। ત્રીજી વસ્તુ
ત્રીજું શું શોધવાનું કહ્યું છે? દડો જમીન પર પહોંચે ત્યારનો સમય શોધો. દડો જમીન પર પહોંચે, ના એ તો થઈ ગયું ને. દડો જમીન પર પહોંચે ત્યારનો સમય શોધો. એ લગભગ આપણે બીજી વખત આ વેલ્યુમાં લખાઈ ગયું છે, હું જોઈ લઉં. હોરિઝોન્ટલ રેન્જ પછી છે, હા, દડો જમીન પર પહોંચે ત્યારનો વેગ શોધો. અહીંયા વેગ યાદ રાખીશું. આ સમયના બદલે શું લખીશું આપણે? રકમમાં સુધાર દેજો. વેગ. ઓકે, તો આપણે વેલોસિટી વેન બોલ હિટ ધ ગ્રાઉન્ડ, વેલોસિટી વેન બોલ હિટ ધ ગ્રાઉન્ડ. તો એ વખતે આપણી પાસે કેટલા વેગ છે? તો એક્સ દિશાનો વેગ તો હંમેશા અહીંયા જે હશે એનો એ જ રહેશે, યુએક્સ. તો ઠેઠ ગ્રાઉન્ડ પર હિટ થાય એ વખતે પણ યુએક્સ તો એનો એ જ રહેવાનો ને, યુએક્સ. આપણે શોધવાનો કયો છે? યુવાય. યુવાય શોધવાનો છે. તો યુવાયમાં વાય દિશાની ગતિ કન્સિડર કરી લો. વાય દિશાની ગતિમાં પ્રારંભિક વેગ કેટલો લો? 0. અંતર કેટલું લો? 20. સમય કેટલો લો? 2 સેકન્ડ. તો તમે યુવાય શોધી શકો કે નહીં? તો જ્યારે દડો જમીન પર અથડાય ત્યારે યુએક્સ બરાબર કેટલો છે? 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અચળ. પરંતુ યુવાય શોધીશું. બરાબર, શોધવો પડશે ને યુવાય. હા, ફાઇનલ આપણે વીવાય લખીશું. વીવાય શોધીશું. વીવાય. ચલો, તો વાય દિશાની ગતિને કન્સિડર કરીએ. વાય દિશાની ગતિ. ચલો, પ્રારંભિક વેગ યુવાય 0, એ વાય માઇનસ જી, નીચે તરફ જાય છે ને, તો એ વાય માઇનસ જી. પછી ટી કેટલા સેકન્ડે પહોંચે છે? 2 સેકન્ડે પહોંચે છે. અને ડિસ્ટન્સની વાત કરીએ તો s ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -20 મીટર. બોલો કયું સૂત્ર થશે? કહી શકો? હા, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ u પ્લસ at લખી શકીએ તો એના પરથી આવી જશે. vy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ uy પ્લસ -g ઇન્ટુ t. ચલો, vy ઇઝ ઇક્વલ ટુ uy કેટલા છે? 0 પ્લસ -g -10 અને t 2. તો vy ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -20 મીટર પર સેકન્ડ. માઇનસનો અર્થ શું થયો? હા, યસ, વેલોસિટી ટુવર્ડ ધ ડાઉન ડાયરેક્શન, નીચેની તરફ. બરાબર, તો વેલોસિટી vy આ તરફ છે, vy. તો હવે અહીંયા કન્સિડર કરી લઈએ આ બિંદુને. ux આ દિશામાં છે જેની કિંમત 5 મીટર પર સેકન્ડ છે. આ vy આ દિશામાં છે જેની કિંમત 20 મીટર પર સેકન્ડ છે. તો ફાઇનલ વેલોસિટી આ દિશામાં લઈએ, જેને v લઈએ. ખ્યાલ આવે છે ને? તો v બરાબર vy અને vx. આ ઇનિશિયલ ફાઇનલ સેમ જ રહે છે, vy vx. તો કુલ વેગ સદિશ v બરાબર vx પ્લસ vy. vx 5 i કેરેટ પ્લસ થાય છે ને 5 i કેરેટ -20 j કેરેટ. અને v શોધવું છે તો શું કરશો? 5 નો સ્ક્વેર પ્લસ 20 નો સ્ક્વેર, 425 ઇન ધ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 420. તો લખીશું 425. આનું વર્ગમૂળ નીકાળો, નહીં નીકાળો તો ચાલશે, વેલ્યુઝ તમને મળી જાય છે. ઓકે, જો હવે આપણો જે છેલ્લો ભાગ છે જમીન પર અથડાય ત્યારનો ખૂણો. જો મિત્રો અહીંયા જમીન પર અથડાય એ વખતે ખૂણો એનો આ હોય. ધારો કે આ જગ્યાએ થોડું વધારે ગીચ છે એટલે અહીંયા લઈ લઉં. જમીન પર અથડાય ત્યારનો ખૂણો આ હોય તો આ ખૂણો થીટા શોધવો છે. મેં તમને થીટા શોધતા શીખવાડ્યું છે. tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ vy અપોન vx શીખવાડેલું છે ને. આ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થઈ ગયો vy ને આ થઈ ગયો vx.
तो tan थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन वी एक्स लखी शकाय ने। तो दड़ो जमीन पर અથડાય ત્યારે tan थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन वी एक्स। वी કેટલો છે 5, वी एक्स કેટલો છે 20। આમાં પ્લસ માઇનસ લખવાની કોઈ જરૂર નથી। वी हाँ वी 20 છે અને આ 10 છે કારણ કે આપણે y ડાયરેક્શન નો શોધેલો ને 20 અને 5 તો थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 આવશે। ओके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो તમે એટલું સમજી શક્યા છો કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ટુ હાઈટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પર જઈએ, હાઈટ ટુ ગ્રાઉન્ડ પર ત્યારે તમારી જે ગતિ છે એ ગતિને x દિશાની છે એને તો અચળ વેગથી લેવામાં આવે છે અને એનો પ્રવેગ 0 લેવામાં આવે, પણ y ડાયરેક્શનની ગતિ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, વધશે। પણ મનમાં એ પણ પ્રશ્ન થાય કે જો કોઈ પદાર્થને આ તો આપણે સીધો સમક્ષિતિજ ફેંક્યો છે પણ હાઈટ પરથી કોઈ એંગલ ઉપરના એંગલે ફેંકવામાં આવે તો હાઈટ પરથી કોઈ પદાર્થને ધારો કે ઉપરની તરફના ખૂણે ફેંકવામાં આવે તો શું પરિણામ એ જ મળશે અને એ બધી જ વાતો એને લાગુ પડશે કે નહીં? તો આપણે પ્રશ્નને થોડોક ફેરવી દઈએ। ધારો કે એક ઊંચાઈ પરથી પદાર્થને કોઈ એક ખૂણે ઉપરની તરફ કયા ખૂણે લઈએ? સમક્ષિતિજ છે ને, સમક્ષિતિજ સાથે આ ખૂણે વિચાર લઈએ, ખૂણો લઈએ 30 નો, ચાલો 30 નો લઈએ બરાબર, અને આની વેલ્યુ લઈએ 30 જ લઈએ। 30 ઇનિશિયલ વેલોસિટી u ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 30 મીટર પર સેકન્ડ ના વેગથી આને ફેંકવામાં આવે। હવે જ્યારે એને ગ્રાઉન્ડ પર ફેંકીએ આપણે તો આ પદાર્થ કેવી રીતે ગતિ કરશે? તો આમ જઈ અને પછી આમ જમીન પર પડશે, આમ જઈ અને પછી આમ જમીન પર પડશે। ઓકે ખ્યાલ આવે ને? આ પદાર્થ હવે પેલો પદાર્થ કેવો હતો આપણો? આમ સીધો પડતો હતો, આ હવે આમ હાઈટ પર જઈને પડશે। તો આની પાસે હવે શરૂઆતમાં બે વેગ હશે, બે વેગ હશે ને એ જ આપણે લઈ લઈએ કે ઊંચાઈ એ જ લઈ લઈએ આપણે 20 મીટર હાઈટ પરથી એ જ જગ્યાએથી દડો ફેંક્યો છે। પ્રયોગમાં હવે શું કરીએ છીએ? ઉપરની તરફ, તો 20 મીટર ઊંચા ટાવર પરથી આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જોયું તો કે આમ સીધો પદાર્થને પ્રક્ષેપ, હવે એક એંગલથી હાઈટ પર એક એંગલથી, હાઈટ પર એંગલથી પદાર્થને ફેંકવામાં આવે તો શું થશે? પદાર્થ આ પ્રમાણે પહેલા ઉપર જશે અને પછી નીચે આવશે, કારણ કે એને જે 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ 30 ડિગ્રી એ ખૂણાએ જે વેલોસિટી છે એ વેલોસિટીના હિસાબે કોઈક હાઈટ પકડશે અને પછી ત્યાંથી નીચે આવશે। મતલબ એનો વી શરૂઆતમાં પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં હશે ને યુ આ યુ છે તો યુ નો એક્સ ડાયરેક્શનનો જે છે યુ એક્સ ઘટક લઈએ તો શું થશે? u cos 30 થાય, u cos 30 એટલે 30 into cos 30 કેટલું થાય? √3/2 કેટલું થશે? √3/2 15 જાય એટલે 15 √3 this is ux। સિમિલરલી આ છે uy u sin 30 ની કિંમત 1/2 અને u ની કિંમત 40 1/2 એટલે કેટલા થશે? 20 મીટર પર સેકન્ડ। 30 છે ને તો 15 થશે, 30/2 તો કેટલા થશે? 15 મીટર પર સેકન્ડ। ઓકે આ 15 √3 મીટર પર સેકન્ડ, આ 15 મીટર પર સેકન્ડ। તો પ્રારંભિક વેગ બંને દિશાનો મળી ગયો। આપણને પહેલો શું પૂછ્યું છે કે પદાર્થ જમીન પર પહોંચે ત્યારે લાગતો સમય, પદાર્થને
जमीन पर पहुंचवा लागतो समय time when object reach the ground. Okay, find the time when object reach the ground. તો બોલો પદાર્થ અહીંયા છે અને પહોંચે છે અહીંયા, તો y ડાયરેક્શનમાં કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે? 20 મીટર દેખાય છે ને? બે એક સાથે કવર કરે છે. આ દિશાનું છે એ પણ કવર કરે છે. આપણે જેને આપણે રેન્જ તરીકે લઈશું તો રેન્જ આપણે મેળવીશું, બરાબર? તો x ડાયરેક્શનમાં રેન્જ જેટલું કવર કરશે અને y ડાયરેક્શનમાં એની હાઈટ જેટલું કવર કરે છે. તો એ અહીંયા પહોંચે છે, તો એને હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કેવી રીતે કવર કરે? નોર્મલી જાય છે ઉપર અને પછી નીચે આવે છે, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન, બરાબર? તો અંતિમ સ્થાન આટલું છે y ડાયરેક્શનમાં, x ડાયરેક્શનમાં છે પણ y ડાયરેક્શનમાં આટલું છે અને પ્રારંભિક સ્થાન આટલું છે. તો શું આપણે y ડાયરેક્શનની ગતિને કન્સિડર કરી શકીએ? વિચારી શકીએ કે y ડાયરેક્શનની ગતિને? તો y દિશાની ગતિ લેતા ચલો y ડાયરેક્શનમાં ux કેટલો છે? પ્રારંભિક વેગ ઉપરની તરફ છે એટલે પોઝિટિવ લઈએ, વેગ ઉપરની તરફ છે એટલે પોઝિટિવ, એટલે કેટલા થશે? 15 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, ડિસ્ટન્સ કવર કેટલું કરે છે y ડાયરેક્શનમાં? નીચેની તરફ કેટલો? -20. તો લઈશું -20. પછી ax કેટલો લઈશું? સોરી, આપણે હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શન લઈએ છીએ એટલે વર્ટિકલ ડાયરેક્શન લઈએ છીએ. uy લઈશું, ay ઇઝ ઇક્વલ ટુ -g અને આપણે શોધવાનું શું છે? ટાઈમ. બોલો કયો ફોર્મ્યુલા લઈશું? h s ઇઝ ઇક્વલ ટુ ut પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. s ની જગ્યાએ કેટલું છે? -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ u y t પ્લસ 1/2 માઇનસ g t સ્ક્વેર. -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ uy. uy કેટલો છે? ઉપરની તરફ 15t માઇનસ 1/2 g 10t સ્ક્વેર. તો -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15t, આ 2 5 જા તો -5t સ્ક્વેર. તો આ તો દ્વિઘાત સમીકરણ બન્યું, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કઈ રીતે બનાવીશું? 5t સ્ક્વેર આ તરફ આવશે એટલે 5t સ્ક્વેર -20 માઇનસ પાછળથી લખીએ, 15 આ તરફ આવશે તો -15t અને -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હજુ 5 નીકાળી શકીએ ને? તો 5 નીકાળી દઈએ તો કેટલું થશે? t સ્ક્વેર -3t -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 4 ના ભાગ પડે 3 આવે, t -4 t પ્લસ 1 આવડે ને? એના અવયવ તો આવડે ને? t -4 t પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ખ્યાલ આવે છે? 4 ના ભાગ પડે 3 આવે, 4 × 4 t -4 t પ્લસ. હવે આ માઇનસ તો આપણે શક્ય નથી, આમ તો t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 સેકન્ડ કે t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1 સેકન્ડ, પણ આ તો શક્ય જ નથી. ઋણ સમય આપણે લેતા નથી. તો સમય કેટલો લઈશું? જમીન પર પહોંચવાનો સમય t બરાબર 4 સેકન્ડ. મતલબ કે જ્યારે પદાર્થ અહીંયાથી જમીન પર પહોંચે ત્યારે સમય કેટલો લે છે? 4 સેકન્ડ, 4 સેકન્ડ. ઓકે, બીજું પૂછે છે કે અવધિ મતલબ હોરિઝોન્ટલ રેન્જ. હોરિઝોન્ટલ રેન્જ અવધિ શોધવાની છે. તો અવધિ માટે આપણે શું કરીશું? b. અવધિને આપણે શું કહીશું? r. હોરિઝોન્ટલ રેન્જ જેને આપણે શું કહીશું? હોરિઝોન્ટલ રેન્જ. તો હોરિઝોન્ટલ રેન્જ માટે જેટલા સમયમાં પદાર્થ y દિશામાં ગતિ કરે છે એટલા જ સમયમાં કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે પદાર્થ? x દિશામાં. તો હવે જેમ y દિશાની ગતિ કન્સિડર કરતા હતા, રેન્જ માટે કઈ દિશાની ગતિ કન્સિડર કરીશું? x દિશાની. તો x દિશાની ગતિ લેતા તમને એટલી ખબર હોય છે કે જે ગતિ લો ને એ દિશાનો પ્રારંભિક વેગ, અંતિમ વેગ, એનો પ્રવેગ, સમય આપે તો સમય બધો લઈ લો ને શું શોધવાનું છે ધ્યાનમાં રાખો.
ને આ બાબતને તમે વળગી રહેશો તો તમારે પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં આપેલો કોઈ પણ દાખલો તમે સોલ્વ કરી શકશો. ઓકે, x દિશાની ગતિ, x દિશામાં પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? આ દિશાનો જોઈ લો, આ ux. ux કેટલો છે? 15√3. પછી પ્રવેગ અહીંયાનો તો 0 છે ને, x ડાયરેક્શનનો પ્રવેગ કેટલો છે? 0 છે. પછી અંતર કેટલું કાપે છે? ધારો કે અવધિ જેટલું અંતર કાપે, આ અંતર કાપે છે ને અવધિ જેટલું. અને સમય એટલું અંતર કાપતા સમય કેટલો થાય છે? 4 સેકન્ડ. આગળ મેળવી ચૂક્યા આપણે, મેળવી ચૂક્યા ના આપેલો તો પહેલા સેકન્ડ સમય મેળવી લો અને પછી લેશો. તો ચલો આપણું સૂત્ર s ut પ્લસ આપણે ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ મૂકીએ અને s ની જગ્યાએ r લખું ચાલે, u ની જગ્યાએ uxt લખું ચાલે, પ્લસ 1/2 axt સ્ક્વેર. ઓકે, તો r ux કેટલા છે? 15√3 અને અહીંયા આગળ t કેટલા છે? 4 સેકન્ડ પ્લસ 1/2, આ તો 0 થઈ જશે. તો રેન્જ કેટલી થશે? 15 4 જા 16 60√3 60√3 મીટર. અવધિ કેટલી મળે છે? 60√3. યાદ રાખશો. હવે ત્રીજી વસ્તુ આપણને જે શોધવાની છે કે પદાર્થ જમીન પર પહોંચે ત્યારનો સમય શોધો. ફરી પાછો એ જ લખી દીધું, સમયના બદલે શું લખીશું? વેગ શોધો. વેગ શોધો. બોલો, ux ડાયરેક્શનનો વેગ તો ઠેઠ સુધી એનો જ રહેવાનો, એ જ રહેવાનો ને. x ડાયરેક્શનનો વેગ અહીંયા પણ એ જ રહેવાનો ux. તો ફાઇનલ તમે અહીંયા આવશો તો ux રહેશે, vy 0 થશે, રાઈટ. તો એમ કરતા કરતા હવે જ્યારે તમે નીચે આવો છો ત્યારે ux તો એનો એ જ રહે જેને આપણે હવે છેલ્લે પહોંચે ત્યારે ux બરાબર vx. તો આને vx લખીશું અને અહીંયા જે હિટ થાય છે એ vy લખીશું. તો vx તો આપણે જાણીએ જ છીએ. ux x ડાયરેક્શનનો વેગ લેવો છે તો x ડાયરેક્શનમાં પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? ઉપરની તરફ છે. કેટલો? 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને અહીંયા આવે એટલે નીચે ઉપરની તરફ વેગને કેટલો લઈશું? પોઝિટિવ. અને કેટલું અંતર કાપે છે y ડિરેક્શનમાં? 20. 20 ને કેવો લઈશું? નેગેટિવ. તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી પ્રારંભિક વેગ છે, અંતિમ વેગ છે, અંતર છે અને સમય છે. તો શું આપણે ન મેળવી શકીએ? મેળવી શકીએ ને ફાઇનલ વેલોસિટી. તો લખી દઈએ c x દિશાનો વેગ vx બરાબર આ તરફનો વેગ કેટલો છે? 15√3 અચળ. y દિશાનો વેગ શોધીશું. ઓકે, તો y દિશાની ગતિ લેતા ચલો આપણી પાસે uy કેટલો છે? uy ઉપરની તરફ જાય છે 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પછી s -20 મીટર લઈશું નીચેની તરફ. નીચેની તરફ g છે, આ બધા જ છે. તો આપણે કયું સૂત્ર લઈશું? ફાઇનલ વેલોસિટી. યસ, vy uy માઇનસ gt લખું ચાલે. uy માઇનસ gt. uy કેટલા છે? 15 માઇનસ g 10 અને t સમય કેટલો હતો? 4. તો 10 ચોક 40 ઓછા 15 -25 મીટર પર સેકન્ડ. તમને લાગે છે માઇનસ કેમ જવાબ આવ્યો? યસ, હા, નેગેટિવ ડાયરેક્શન છે એટલે બરાબર. તો આ -25 નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં તો અહીંયા આપણો vx તો એનો જ રહેશે. કેટલો રહેશે? આને જરાક ખસાડી દો. તો આપણો vx તો એટલો જ રહેશે જેટલો ux છે, જેની વેલ્યુ કેટલી પ્રારંભિક હતી એ જ કેટલી? 15√3. પણ vy આપણને કેટલો મળશે?
25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आ बिंदु हवे अहींया नीचे लई लईए। आ छे आपणो वी सॉरी वीएक्स ने आ थाय आपणो वीवाय। तो वी आ दिशामां मळे, तो आ दिशामां एनो वेगनो सदिश मळे। वी बराबर કેટલો મળશે? આ દિશાનો 15√3 I कैरेट प्लस 25 J कैरेट माइनस આવશે કારણ કે નીચેની તરફ છે ને, તો 25 J कैरेट। તો એનું વેલ્યુ કેટલી થશે? 15√3 નો સ્ક્વેર માઇનસ 25 નો સ્ક્વેર। તમે નીકાળો અને કેટલો થાય છે? ઓકે, જ્યારે વેલ્યુ પૂછે ત્યારે તમે આ રીતે નીકાળી દેજો। 15√3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 25 નો સ્ક્વેર, આની વેલ્યુ નીકાળી દેજો તમે। કેટલું થાય છે? √1300 પછી આની વેલ્યુ તમે નીકાળી દેજો। તો કહેવાનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે જમીન પરથી હાઈટ પરથી જમીન પર આવે ત્યારે કોઈ ખૂણે પ્રક્ષિપ્ત કરેલો પદાર્થ હોય ત્યારે એ પદાર્થ કેવી રીતે ગતિ કરે છે ને એના માટે એ જ કે ઉપરની તરફનો વેગ હતો એને આપણે પોઝિટિવ લીધા, સ્થાનાંતરને નેગેટિવ લીધા। જે મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ કહ્યું મોશન અંડર ગ્રેવિટીમાં मतलब गुरुत्व प्रवेग असर हेठळ थती गतिमां जे चिन्हो याद राखवाना हता ए ज चिन्हो अहींया पण याद राखवाना छे। ए चिन्होनी मददथी तमे आरामथी आम तमने एवुं लागे के सर वाय दिशामां तो आटલું डिस्टन्स कवर कर्યું, पण एवुं नथी। आ भले वात छे वधारे डिस्टन्स, पण शरूआत अहींयाथी करी अने एंड अहींया आव्यो, तो इनिशियल अने फाइनल डिस्टन्स तो आटલું ज रहेवानुं। એટલે આપણે વાય દિશાની ગતિ લઈએ છીએ। ભલે ઉપર જાય પણ ફાઇનલી એ તો પાછો અહીંયાથી અહીંયા આવે એટલે એ ડિસ્ટન્સ તો 0 થઈ ગયું આપણું। આમ થઈને આમાં પછી જે ડિસ્ટન્સ કાપે છે એ વાય દિશાની ગતિ છે। હવે આપણે એક એવો વિકલ્પ લઈએ જેમાં પદાર્થને જો આપણે સીધો પ્રક્ષિપ્ત કર્યો, પદાર્થને કોઈ ખૂણે પ્રક્ષિપ્ત, હવે આમ નીચે આમ 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 ફેંકવામાં આવે, આમ ફેંકવામાં આવે, તો આમ ફેંકવામાં આવે એ વખતે પદાર્થ પાસે કયો વેગ હોય એની વાત કરીએ। तो अहीं आपने कही कि एच ऊंचाई पर समक्षितिज रेखा साथ 53 अंशना खूणे पदार्थ ने नीचे तरफ फेंकवामां आवे छे। नीचेनी तरफ जो पदार्थनो प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होय तथा बिल्डिंग थी 64 मीटर दूर पड़े तो बिल्डिंग ने ऊंचाई शोधो। अहीं आपणे लई लईए धारो के एक बिल्डिंग है जेने ऊंचाई एच है, एच है। हवे एच ऊंचाई थी पदार्थ ने प्रक्षिप्त करवामां आवे छे। प्रक्षिप्त करवामां समक्षितिज साथे जे रेखा है एनी साथे खूणो, धारो के आपणी पासे समक्षितिज रेखा रह्या छे एनी साथे चोक्कस खूणे 53 अंशना खूणे, धारो के 53 अंशनो खूणो छे, 53 अंशना खूणे पदार्थने फेंकवामां आवे छे ने एनो प्रारंभिक वेग u 20 मीटर प्रति सेकंड छे। हवे आपणे जाणीए छीए के जो पदार्थने अहींया फेंकवामां आवे एनो प्रारंभिक वेग u छे, ते पदार्थ आम करी अने आम प्रक्षिप्त थशे अने आ पदार्थ अहींयाथी 64 मीटर दूर पड़े, 64 मीटर दूर पड़े। ऊंची बिल्डिंग हशे के जेथी 64 मीटर दूर पड़े छे। तो आ बिल्डिंग ने ऊंचाई शोधो। अहींया जो u बराबर 20 आपेलुं छे तो आ दिशामां एनो x कॉम्पोनન્ટ मळशे जेने आपणे शुं कहीशुं ux ux बराबर u cos 53 ने एनो y कॉम्पोनન્ટ मळशे uy बराबर u sin 53। ओके, ux ने uy बन्ने मेळवी लईए। x दिशा ने y दिशा बधा कॉम्पोनન્ટ मेळवी लईए। चलो ux प्रारंभिक वेग ux u cos 53 u કેટલા છે 23 cos 53 કેટલા થશે 4/5 કે 3/5
भूली जाओ तो समझी जाओ। आ आपणो त्रिकोण छे, याद छे ने? अपनी पासे बे त्रिकोण छे, एक 37 અને એક 53। बे खूणा छे 37 અને 53। 37 ની સામેની બાજુ 3, 53 ની 4 અને 5। cos 37 4/5 થશે ને? cos 53, यस cos 53 3/5। तो કેટલા થશે? 3/5। 5 4 जा, हाँ तो ux થશે 12 मीटर। सिमिलरली y दिशा में uy बराबर u sin 53 u 20 sin 53 4/5। 5 4 जा એટલે 16। ओके, तो x दिशा અને y दिशा मीटर पर सेकंड થશે, અહીંયા પણ मीटर पर सेकंड થશે। હવે આપણને શું કહે છે? h શોધો। 64 આપી દીધા છે। તો જો નોર્મલી આપણે y દિશાની ગતિ લઈએ, y દિશાની ગતિ લેતા આપણે શોધવાનું શું છે? h શોધવાનું છે। તો h ક્યાં છે? y દિશાને। તો y દિશાની ગતિ લેતા y દિશાની ગતિમાં uy આપણને આપી દીધું છે। કેટલું આપી દીધું છે? 16 મીટર પર સેકન્ડ। 16 મીટર પર સેકન્ડ। પછી નીચેની તરફ છે એટલે ay માઇનસ g, પછી s h જેટલું અંતર કાપવાનું છે, માઇનસ h જેટલું અંતર આપણે, કારણ કે નીચેની તરફ છે એટલે ડિસ્ટન્સ પણ કેવું થશે? માઇનસ થશે। અને प्रारंभिक वेग आपी दीधो छे। तो चलो अपनी पासे सूत्र छे s बराबर, यस हाँ uy पर नेगेटिव आवशे। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जानो छो ने? s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s ની જગ્યા શું લઈ લઈએ? માઇનસ h। u ની જગ્યા अथवा s ની જગ્યા माइनस h લઈએ, છેલ્લે માઇનસ આવશે તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે હાઈટ નીચેની તરફ છે। ચાલશે, ચલો માઇનસ h, પછી u કેટલા છે? uy છે ને, તો માઇનસ 16 t પ્લસ 1/2 માઇનસ 10 t સ્ક્વેર। બધા માઇનસ તો નીકળી જશે ને? પણ અહીંયા t નથી, યસ t નથી। t શોધવા માટે કઈ ગતિ લઈ લઈએ? x દિશાને, કારણ કે x દિશામાં 64 આપેલું છે ને, 64 ની મદદથી આપણને t મળી જશે। તો t શોધવા માટે x દિશાની ગતિ લઈએ। x દિશાની ગતિ, ચલો x દિશામાં ux કેટલા છે? 16, ux 12 मीटर पर सेकंड। પછી s बराबर रेंज आपी दीधी है કેટલી? 64, ax बराबर 0। ओके, t જોઈએ છે તો એ જ લઈએ। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ની જગ્યાએ કેટલા લઈશું? 64 u x 12t प्लस 1/2 a ની आ तो 0 थी जैसे, आ तो 0 थी जैसे, तो t इज इक्वल्स टू 64/12। कई कट थाय छे? हाँ, अहींया 32 थशे, अहींया 6 थशे, अहींया 5 पॉइंट केटला थशे? t बराबर 32/6, 6 × 30 थशे ने, 2.0 76 18 76 5.33 अथवा 32/6 લખીએ એટલે શું છે? એક્યુરેટ જવાબ આવે આપણો। ઓકે, t બરાબર 32/6 લખી દઈએ। અહીંયા લખી દઈએ h इज इक्वल्स टू माइनस h इज इक्वल्स, હવે બધાના માઈનસ તો નીકાળી દઈએ, બધા જ માઈનસ છે એટલે માઈનસ નીકાળી દઈએ। h इज इक्वल्स टू 16
ની જગ્યાએ 32/6 પ્લસ 1/2 આ માઇનસ એ નીકળી જાય એટલે કેટલા રહેશે 10 1/2 ની જગ્યાએ 5 લખી દઈએ ને એટલે તો આ ફ્રેક્શન નીકળી જાય 5 t² ની જગ્યાએ 32/6 and its square. હવે h મેળવવાનો છે ને આ h મેળવવા માટે ન્યુમેરિકલ્સ છે એટલે આનો તમે સાદુરૂપ આપી દેજો અહીંયા કાં તો 36 લસા લઈ લો 32 × 32 × 5 16 × 32 પછી અમુક રકમ કોમન નીકાળીને પણ લઈ શકો તો આનો જે જવાબ આવે એ જવાબ તમે લખી અને કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેજો ઓકે તો આ હતું આપણું હાઇટ ટુ ગ્રાઉન્ડ આ જે પ્રોજેક્શન હતું હાઇટ ટુ ગ્રાઉન્ડ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે લઈશું એક ગતિપથનું સમીકરણ એક અલગ જ કન્સેપ્ટ સાથે બહુ મજા આવશે ગતિપથના સમીકરણમાં એવા દાખલા કે જે તમને પૂછવામાં આવે કે કોઈ એક પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો એ પદાર્થ એનાથી આટલા મીટર દૂર રહેલી દિવાલને જસ્ટ અડીને જાય છે જસ્ટ ટચ કરીને જાય છે પછી આ જ પ્રમાણે જે ગતિપથના સમીકરણમાં તમને ગતિપથના કોઈ પણ બિંદુએ કોઈ એક બિંદુ આપેલું હશે ગતિપથના કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પર ને એના આધારે ગણતરી કરવાની હશે તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ગતિપથનું સમીકરણ. ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે.